हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओम प्रकाश एजुकेशन। तो देख पिला माने आज आम कौन डिस्कसन करवा सप्तम श्रेणी विज्ञान बही नुआ जो विज्ञान बही जार ना हूँ कौन जिज्ञासा। जिज्ञासा पिला माने जिज्ञासा अर्थ कौन जानिबार इच्छा को आम कौन कहूचे जिज्ञासा कहूचे। से जिज्ञासा बहीर आज आम डिस्कसन करवा द्वितीय अध्याय बा सेकेंड चैप्टर जार ना हूँ कौन अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान। अम्लीय माने एसिड, क्षारीय माने बेस, आउ निरपेक्ष माने न्यूट्राल पदार्थर अनुसंधान करबा खोजिया पई चेष्टा करबा। तो पिला माने वीडियोटी को पिला माने क्लियर कट पिला माने शेष पर्यंत देख, अधारु कहीं स्किप करके जीवनी। वीडियोटी को शेष पर्यंत हमर देखिबा को चेष्टा करियो, अधारु कहीं स्किप करके जीवनी। जदि स्किप करके जीव निजे हैरान हो जिवो, तेणु करी वीडियोटी को शेष पर्यंत देख। गार्डियन माने जदि देखुते पिला माने को निश्चित रूप देखांतु, क्लियर कट पिला माने डिस्कशन हबो, पूरा क्लियर कट डिस्कशन हबो। एई गोटे वीडियो देखिले बही आउ थरटे रिविजन करदेले हेजिवो। सबुठारु सबु यूट्यूबर मानक मध्यरु क्लियर पिला माने बुझा हबो। एई गोटे वीडियो रे तमे अम्लीय क्षारीय निरपेक्ष पदार्थ विषय रे पूरा क्लियर पिला माने बुझी पारिबो। तो आज आम कौन डिस्कसन करवा एगुटा डिस्कसन ए विषय संपूर्ण रूप से नोट्स सहित जहाँ अच्छी संपूर्ण डिस्कसन करवा। तो वीडियोटी को आरंभ करने पूर्व कही रखुची 2 सेकंड भितर जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करन टिके दया करके सब्सक्राइब पिला माने चैनल को करदब। कले तमे सुविधा पड़ियो, न कले तमे असुविधा हो। एवं आउ कौन कर जो मैंने कौन करन वीडियोटी को लाइक करदब, सांग मान सहित गोटे गोटे शेयर करदब। तो पिला माने बुझी पाइले ना बुझी पाइले सब्सक्राइब करदब, सांग मान सहित लाइक शेयर करदब। तो चलतु डिस्कसन करवा। देखो फास्ट कौन दिखाई फेब्रुआरी मास 28 तारिख में जातीय विज्ञान दिवस पालन हुए। नेशनल साइंस डे केबे पालन हुए? फेब्रुआरी मास 28 तारिख। फेब्रुआरी 28 माने फेब्रुआरी रो लास्ट दिन। फेब्रुआरी मास 28 दिन ये तो मन रखिदो। फेब्रुआरी मास 28 दिन, फेब्रुआरी मास 28 तारिख को आमर कौन पालन करा जाय? जातीय विज्ञान दिवस पालन करा जाय। से विज्ञान दिवस रे विस्मयकर विज्ञान जगत को स्वागत करिया पई गुरे सांग माने गले महेश आउ ज्योति दिजण पिला जाइथिले। तापर से अम्ल क्षारक लवण विषय अनुध्यान कले। देखो ये गोटे बढ़िया सुंदर छविटे रही। अम्ल जो अम्ल क्षारक लवण विषय से गोटे प्रोजेक्ट प्रस्तुत करके एक विज्ञान मेलार से गोटे दृश्य देछि। प्रकृति कौन देछि? आम विज्ञान परीक्षागार से देछि लेंबू रस, साबुन पानी, अँला रस, हलदी पानी, भिनेगार, बेकिंग सोडा द्रवण, चून पानी, आउ कौन देछि कल पानी, लुगा सफा, चीनी पानी, लुण पानी संग्रह कर। पिला माने एरा कलेक्ट करी कोउटा अम्ल कोउटा क्षारक केनते जानिया। पिला माने लेंबू रस मन रखियो होउची अम्लीय, आंबिळा लागे पाटी को जोरा टिके आंबिळा लागियो बा पाटी को टिके खट्टा लागियो, एटा होउची अम्लीय। आउ जोटा कोन हबो पाटी को टिके क्षारिया लागियो, एटा होउची कोन हमर क्षारक। जनरल माने हमें बुझिबा पई ता सहित अम्लीय कोन सबु अम्लीय को टेस्ट करी हबो नाही। किछि अम्ल होउचंती कोन पॉइजनस बा विषाक्त। शुण आउ गोटे कौन कही दउची पिला माने लिटमस पेपर होउची कोन? लिटमस पेपर होउची गोटे कोन हमर सूचक। लिटमस पेपर को कौन कह जाय? सूचक कह जाय बा ता ना होउची कोन इंडिकेटर। इंडिकेटर माने जे इंडिकेट करियो कोउटा अम्ल कोउटा क्षार। लिटमस पेपर होउची कोन गोटे प्राकृतिक सूचक। आउ गोटे पिला माने दीटा कथा कही दउची नील आउ लाल लिटमस कागजर व्यवहार। पिला माने दीटा कथा कही दउची संपूर्ण रूप मन रखियो, एटा गुरुत्वपूर्ण। नील को जे नाली करियो, नील को जे नाली करिवो ता ना पिला माने मन रखियो एटा होची कोन अम्ल। नील को नाली कले कोन हो जिवो अम्ल। किंतु जदि हमर नाली को नील कला, नाली को जदि नील कर दो ताहले कोन हो जिवो क्षारक हेई जीवो। क्षारक बा क्षार। नील को नाली कले अम्ल, नाली के नील कले एटा हो जिवो कोन क्षारक। तापर पिला माने गोटे सारणी देछि कोन लेंबू रस। देखो नील लिटमस कागजर रंग, लाल लिटमस रे कागजर रंग। साबुन पानी नमूना पदार्थ कार्य 1.1 कर साइला परे पिला माने देखो नील को नाली करदबो कोन लेंबू रस। नील को नील कागज को कोन करदबो नाली करदबो। साबुन पानी कोन करियो एठे नाली, नाली को कोन करदबो नील करदबो। अँला रस कोन अम्लीय, नील को नाली करदबो। तेंतुली रस मध्ये नील को नाली करदबो जेहेतु हमर कोन अम्लीय। भिनेगार मध्ये से अम्लीय, भिनेगार। बेकिंग सोडा द्रवण होची क्षारीय, नाली को सी नील करिवो। चून पानी होची क्षारीय, नाली को नील करिवो।
କଳ ପାଣି ହଉଛି କଣ ନର୍ମାଲ କିଛି ରହିବନି। ନାଲି ଲିଟମସ ନେଇଥିଲେ ନାଲି ରହିବ, ନୀଳ ଲିଟମସ ନେଇଥିଲେ ନୀଳ ରହିବ। ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡର ଦ୍ରବଣ ସର୍ଫ ହଉଛି କ୍ଷାରୀୟ, ନାଲିକୁ ସିଏ ନୀଳ କରିଦବ। ଚିନି ପାଣି ହଉଛି କଣ ଆମର, ଚିନି ପାଣି ହଉଛି ଆମର ନିରପେକ୍ଷ, ମାନେ କଣ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ମାନେ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ସୂଚେଇବ ନାହିଁ। ନେଳି ଲିଟମସ ପକେଇଥିଲେ ନେଳି ଦେଖେଇବ, ନାଲି ଲିଟମସ ପକେଇଥିଲେ ନାଲି ବି ଦେଖେଇବ। ତାପରେ ଲୁଣ ପାଣି, ଲୁଣ ପାଣି ବି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ଅନ୍ୟ କିଛି ତମେ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିପାର। କେତେକ ତାପରେ ଆମେ କଣ ପରୀକ୍ଷାରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲେ ପିଲାମାନେ, କେତେକ ନମୁନା ନୀଳ ଲିଟମସ କୁ ଲାଲ କଲା ବେଳେ କେତେକ ନମୁନା ଆମର ରେଡ ଲିଟମସ କୁ ବ୍ଲୁ କରିଦିଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? କେତେକ ନମୁନା ଉଭୟ ଲିଟମସ କାଗଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା ନିରପେକ୍ଷ ହେରା କୋଉଥିରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ନୀଳକୁ ନାଲି କରେ ମାନେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଅମ୍ଳ। ନୀଳକୁ ନାଲି କରେ, ତାପରେ ନାଲିକୁ ନୀଳ କରେ ମାନେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କ୍ଷାର। ତାପରେ କେତେକ ନମୁନା ଉଭୟ ଲିଟମସ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କଣ ନିରପେକ୍ଷ। ନିରପେକ୍ଷ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଦାବେଳେ ରହିବ, କାହା ଉପରେ ରିଆକ୍ସନ ବା ପ୍ରଭାବ କିଛି ପକେଇବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ୟାକୁ କୋଉ ଟ୍ରିକରେ ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ନୀଳକୁ ନାଲି କରେ ନୀଳ। ପିଲାମାନେ ନୀଳ ମାନେ ଲେମ୍ବୁଟା ହଉଛି ଅମ୍ଳ, ତେଣୁକରି ଲେମ୍ବୁ କଲର ହଉଛି କଣ, ଲେମ୍ବୁ କଲର ହଉଛି ଏଇ ଟ୍ରିକ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ଲେମ୍ବୁ କଲର ହଉଛି ନୀଳ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନୀଳ ଦିଆ ହେଇଛି ମାନେ ନୀଳକୁ ନାଲି କରିବ ମାନେ ଅମ୍ଳ। ତାପରେ ନାଲି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଲାଲ କୁ ନୀଳ ଦିଆହେଇଛି, ଲାଲ ମାନେ ଲାଇବୟ ସାବୁନ ହଉଛି ଲାଲ କଲର, ଲାଇବୟ ସାବୁନ ସେଟା କ୍ଷାରକ, ତେଣୁକରି ଲାଲି କୁ ରେଡ କୁ ବା ଲାଲ କୁ ଯିଏ ନୀଳ କରେ ତା ନାଁ ମନେ ରଖିବ କଣ କ୍ଷାରକ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇ ଟ୍ରିକ ରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଦବା। ଭାଗ କ ଭାଗ ଖ ଭାଗ ଗ ଦିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲିଟମସ ପେପର ବିଷୟରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଲିଟମସ ପେପର, ନୀଳ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଲିଟମସ ପେପର ବା ଗୋଟେ କାଗଜ ଭଳିଆ ତମେ ପେପର। ତମେ ରଙ୍ଗୀନ ପେପର ଝାଲେରିରେ କାଟିଛ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜାରେ, ସେଇ ଭଳିଆ ଟିକେ ମୋଟା ଜଷ୍ଟ ପେପର। ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଏ ନୀଳ ଓ ଲାଲ ଲିଟମସ କାଗଜ କଣ ଏବଂ କେଉଁଥିରୁ ତିଆରି? ତା ଉପରେ କେତେକ ନମୁନା ଦ୍ରବଣ ପକାଇଲେ କାହିଁକି ସେ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ବା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି? ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁରା ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇଗୁରା କ୍ଲିୟର କଟ ପିଲାମାନେ ଡିସକସନ ହଉଛି। ଲିଟମସ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ, ଗୋଟେ ଆମର ନେଚର ବା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବା ସୂଚକ। ଏହା ଲାଇକେନ ରୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଲାଇକେନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶୈବାଳ, ସେଇ ଲାଇକେନ ରୁ ଆମର କଣ କରାଯାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଦି ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଦ୍ରବଣ ଆକାରରେ ମାନେ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ହେଇକି ଥାଉ ପାଣି ଭଳିଆ ଲିକୁଇଡ ଭଳିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାଗଜ ପଟି ଆକାରରେ। ଲିଟମସ କାଗଜ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଲାଲ ଏବଂ ନୀଳ। ଦିଟା କଲରରେ ଉପଲବ୍ଧ ବା ମିଳିଥାଏ ବଜାରରେ ବା ମାର୍କେଟରେ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ନୀଳକୁ ଲାଲ କରେ ତାହାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ ଅମ୍ଳୀୟ କୁହାଯାଏ। ଲାଲ କୁ ନୀଳ କରେ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କ୍ଷାରକ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲିଟମସ ର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ ତାହାକୁ ଅମ୍ଳ ସୂଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ ଅମ୍ଳ ସୂଚକ। ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଅମ୍ଳ ସୂଚକ ବା ଏସିଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବା ଖାଲି ଇଣ୍ଡିକେଟର ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ବୋଲି ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଲିଟମସ ପେପର କୁ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକି ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସଂଶ୍ଲେଷିତ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। ପିଲାମାନେ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ମାନେ ସିନ୍ଥେଟିକ, ସଂଶ୍ଲେଷିତ ମାନେ କଣ ସିନ୍ଥେଟିକ। ସିନ୍ଥେଟିକ ପିଲାମାନେ ସଂଶ୍ଲେଷିତ କଣ ତମକୁ କହିଦଉଛି କ୍ଲିୟର କର। ସଂଶ୍ଲେଷିତ ମାନେ କଣ ସିନ୍ଥେଟିକ, ଯୋଉଗୁରା ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳିବନି ବିଜ୍ଞାନ ଗାରରେ ତାକୁ ରିଆକ୍ସନ କରିକି ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପିଲାମାନେ ଦିଟା ସଂଶ୍ଲେଷିତ ସୂଚକ ନାଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ମିଥାଇଲି ଅରେଞ୍ଜ, କଣ ମନେ ରଖିବ ମିଥାଇଲି ଅରେଞ୍ଜ ଗୋଟେ, ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଜେନେରାଲ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ ଫେନଲଫଥାଲିନ, କଣ ଫେନଲଫଥାଲିନ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦିଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତମ କ୍ଲାସରେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିଲା, ମ୍ୟାମ ମାନେ ପଚାରିଲେ ବା ଦିଦି ମାନେ ପଚାରିଲେ ତମେ ଏଇ ଦିଟା ସଂଶ୍ଲେଷିତର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ ବା ଦିଦିଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ସାମଗ୍ରିକ ଅବଲୋକନ ଲାଇକେନ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଇକେନ ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷ ବା ଲାଇକେନ ଗଛ। ଦୁଇଟି ଜୀବ ଯଥା ଶୈବାଳ କବକ ସଂଯୋଗକୁ ଲାଇକେନ ହବ। ପିଲାମାନେ ଲାଇକେନ କଣ ଶୈବାଳ ଆଉ କବକ, ଆଲଜି ଆଉ ଫଞ୍ଜାଇ ଦିଟାକ ମିଶିକି କଣ ହେଇଯିବେ ଲାଇକେନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ନିର୍ମଳ ବାୟୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ, ଗଛ ଓ ପଥର ଉପରେ ଏମାନେ ବସନ୍ତି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଇକେନ ବଢିବାର ଦେଖିଛ କି? ପିଲାମାନେ ଲାଇକେନ ଶିଉଳି ବଢିବାର ଦେଖିନ, ଏରା ହଉଛି କଣ ଲାଇକେନ। ତାପରେ ଭାଗ କର ଯୋଉ ଦେଖିଲେ କଣ କଣ ପିଲାମାନେ ନାଲି ଏ ଯୋଉ ନୀଳ ଲିଟମସ କୁ ନାଲି କରିଦବ ଯୋଉରା ଅମ୍ଳୀୟ, କୋଉ କୋଉ ରସ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଁଳା ରସ, କଇଁଆ ବା ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି, ଭିନେଗାର। ଲିଟମସ ଲାଲ ନୀଳକୁ ଲାଲ କରିଦିଏ, ସେଇ ସବୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ। ହେରା ହଉଛି କଣ
ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ଭାଗ ଖ ରେ ଥିବା ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ ବା ବେକିଂ ସୋଢା ଦ୍ରବଣ, ଚୂନ ପାଣି, ସାବୁନ ପାଣି ଲାଲ ଲିଟମସକୁ ନୀଳରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ତେଣୁକରି ଏ କଣ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା ଯୋଉରା କହିଥିଲି କଳ ପାଣି ବା ଟ୍ୟାପ ୱାଟର ଯୋଉରା ନର୍ମାଲ ୱାଟର, ଚିନି ପାଣି, ଲୁଣ ପାଣି କୌଣସି ଲିଟମସ କାଗଜର ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳି ପାରେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଏଇ ପ୍ରକୃତିକୁ କଣ କହିବା ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହନ୍ତି କି କ୍ଷାରୀୟ ନୁହନ୍ତି, ନା ଏସିଡ ନା ବେସ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଭାଗ କ ରେ ଯୋଉ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ସବୁ ଅମ୍ଳ ବା ସବୁ କ୍ଷାରକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବା ଚାଖିକି ଅମ୍ଳୀୟ କି କ୍ଷାରୀୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କେତେକ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ମାନେ ସେମାନେ ପଏଜନସ ବା ବିଷାକ୍ତ। ଦେଖ ଭାଗ କ ରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଆଉ ଥିଲା କଣ ଅଁଳା ପାଣି, ଆଉ ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର କଣ ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି, ତାକୁ କଣ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କି? ଏଇ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଵାଦ ତୁମେ କେବେ ଚାଖିଛ କି? ଅମ୍ଳ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲି ତା ଟେଷ୍ଟ କଣ ଖଟାଳିଆ ଟିକେ ଲାଗିବ। ସ୍ଵାଦ ଅନୁସାରେ କଣ ଟିକେ ଖଟାଳିଆ ଲାଗିବ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଵାଦ ଖଟା ତାହା ସେଗୁଡିକରେ ଅମ୍ଳ ରହିଛି, ସେମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। କିନ୍ତୁ ସତର୍କତା ହଉଛି କଣ ପ୍ରିକସନ, ତମେ କଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ କାହାକୁ ନ ପଚାରି ବା କେହି ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଚାଖିବ ନାହିଁ। କେବେ ପିଲାମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ଭୁଲରେ। ଜାଣି ନଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେବେ ଚାଖ ନାହିଁ, ପାଟିରେ ଲଗାଅ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସତର୍କତା ତମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବା ଯୋଉ ଯାହା ତମେ ଜାଣିନ ତା ବିଷୟରେ ତାକୁ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି ବା ପାଟିରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେ ବଡିରେ ତମେ ଖାଇକି ବଡିରେ ମିଶିକି ପଏଜନ ହେଇଯିବ, ବିଷ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୋଉଥିରେ କୋଉ ଅମ୍ଳ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଆମର କମଳା, କମଳା ଆଉ ଲେମ୍ବୁରେ ଯୋଉ ଏସିଡ ଅଛି ତା ନାଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ। କୋଉ ଏସିଡ? ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଆମର କଣ ଅଁଳା, ଅଁଳାରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି ଆସ୍କରିବିକ ଏସିଡ। କୋଉ ଏସିଡ? ଆସ୍କରିବିକ ଏସିଡ ବା ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଚଳିବ। ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବ ଆଉ ତେନ୍ତୁଳି, ତେନ୍ତୁଳି ଆଉ ଆମ୍ବରେ ପିଲାମାନେ କୋଉ ଏସିଡ ଅଛି ଟାରାଟାରିକ ଏସିଡ। କୋଉ ଏସିଡ? ଟେରାଟେରିକ ବା ଟାରାଟାରିକ ଏସିଡ। ଆଉ ଆମର ପିଲାମାନେ ଟମାଟୋରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି କଣ ସାଇଟ୍ରିକ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ ଅବଜାଲିକ ଏସିଡ। କୋଉ ଏସିଡ? ଅବଜାଲିକ ଏସିଡ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଆଉ ଦିଟା ନୂଆ କହୁଛି, ତମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ଦହି, ଦହିରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଏସିଡ ଅଛି ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ। କୋଉ ଏସିଡ? ଲାକ୍ଟିକ, ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଭିନେଗାର ଖାଉଛ, ଯୋଉ ଭିନେଗାର ସବୁ ଖଟାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଭଳିଆ, ତମେ ଭୋଜି ଭୋଜି ଚିଲି କୋବି କଲାବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଭିନେଗାର ଦୋକାନୀ ଦିଏ, ସେଇ ଭିନେଗାର ହଉଛି କଣ ଆମର ମନେ ରଖିବ ଭିନେଗାର ରେ ଅଛି ଆମର କୋଉ ଏସିଡ? ଭିନେଗାରରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏସିଟିକ ଏସିଡ। କୋଉ ଏସିଡ? ଏସିଟିକ, ଏସିଟିକ ଏସିଡ ବା ମିଠା ନଈକି ଏ ଯୋଉ ଇଥା ନଈକି ଏସିଡ। ତମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଲେ ପଡିବ। ଫର୍ମିକ ଏସିଡ ପିମ୍ପୁଡି, ପିମ୍ପୁଡି ଆଉ ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏସିଡ ହଉଛି ଫର୍ମିକ ଏସିଡ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପିମ୍ପୁଡି ଜନ୍ଦା ବା ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଲେ କଣ ତାଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢରେ ଫର୍ମିକ ଏସିଡ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖ ଯୋଉଗୁରା କହିଦେଇଛି ସେଗୁରା ଦେଇଛି। ଲେମ୍ବୁରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି କହିଛି ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ, ଦହିରେ କଣ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ, ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାରାଟାରିକ ଏସିଡ, ଭିନେଗାରରେ ପିଲାମାନେ ଏସିଟିକ ଏସିଡ ବା ଇଥାନୋଇକ ଏସିଡ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରି ଚଟାଣ ସଫା କରିବା, ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରେ। ଯଦି ଲିଟମସ କାଗଜ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥରୁ ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିହବ କି? ଇଏ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା। ଲିଟମସ କାଗଜ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକର ସୂଚକ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ କି? ପିଲାମାନେ ହଁ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେ, ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଦେଇଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ତମେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଚାରିଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣିକି ତାକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚିକି ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ତା ପତ୍ରରେ କଣ କରିବ ଗରମ ପାଣି ଢାଳି 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 ଗୋଲାପ ଜଳ ବାହାର କରିବ ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ ପାଖୁଡା ପାଣି ବାହାର କରିବ। ତା ବାହାର କରିକି କଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚେକିଂ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ, ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା କଣ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଅଛି କଣ ରେଡ ରୋଜ ୱାଟର ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ ରସ। ପିଲାମାନେ ଦିଟା ଯାକ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟଟାରେ ନିଆଯାଇଛି ଆମର କଣ ପିଲାମାନେ ଆମର ମିଶା ହେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ସେକେଣ୍ଡରେ ମିଶା ହେଇଛି କଣ ସାବୁନ ପାଣି। ସାବୁନ ଦେଖ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶେଇଲେ କଣ ହେଲା, ସାବୁନ ପାଣି ମିଶେଇଲେ କଣ ହେଲା। ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶେଇଲେ ଗୋଲାପ ଜଳ କଲର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ନାଲି ରଙ୍ଗ ହେଲା। ସାବୁନ ପାଣି ମିଶେଇଲେ କୋଉ ରଙ୍ଗ ହେଲା? ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଲା। ତ ଏଥିରୁ ଜାଣିଦେଲେ ଏସିଡ ଆଉ ବେସ କୋଉଗୁରା।
ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ସାବୁନ ପାଣି ଗୋଲାପ ଜଳରେ ପକେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଫଳ ରସରେ ମଧ୍ୟ ତମେମାନେ ଚେକିଂ କରିପାରିବ। ଗୋଲାପ, କୋବି, ବିଟ୍, ହଳଦୀ ଭଳି ପନିପରିବା, ଜାମୁକୋଳି ଫଳ, ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲରେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଭାବରେ ସୂଚକ ନେଇ ତମେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ତଥ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦଶମରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ତମର ଏଥର ସପ୍ତମରେ ଆଣିକି ପୁରେଇଛି କଣ ହାଇଡ୍ରାଙ୍ଗିଆ। ହାଇଡ୍ରାଙ୍ଗିଆ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ। ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ ଗୋଟେ ଗଛ। ପିଲାମାନେ ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଗଛ। ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ, ପେଟୁନିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେରାଜେନମ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ହାଇଡ୍ରାଙ୍ଗିଆ ନୁହଁ ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ। ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ ଗୋଟେ ଗଛ ଯାହାକି କୋଉଠି ମିଳେ, ହିମାଳୟର ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ବଢିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ, ଉପର ହିମାଳୟ ଏରିଆ ଭାରତ। ଦେଖ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରାଞ୍ଜିଆ। ସିଏ କଣ କରିବ, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଗଛରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କଲର ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟିରେ ନୀଳ ନଗର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଆଉ କ୍ଷାରକ ମାଟିରେ ଗୋଲାପୀ ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ ଯୋଉ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ବାରବାଟୀ ବଗିଚାର ମାଳି କଣ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରିକର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁଲ ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳି ପାରିବ? ବଗିଚାର ମାଳି କଣ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରିକର ଗୁଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ? ନା, ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ, ହଳଦୀ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସୂଚକ। ସୂଚକ ଭାବରେ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ପିଲାମାନେ କେମିତି, ତମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ତମେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବ, ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ମନେକର ତମେ ଖାଉଛ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ ତରକାରୀ ଖାଉଛ, ତରକାରୀରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଖାଇଥାଅ, ମନେକର ଖାଉ ଖାଉ ଭୁଲରେ ତମ ଧଳା କଲର ସାର୍ଟରେ ହଳଦୀ ଟା ଲାଗିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିକି କଣ କରିବ, ତାପରେ ସାବୁନ ଘଷିବ ବା ସାବୁନରେ ତମର କଣ କରିବ, ସାବୁନରେ ସଫା କରିବ, ଦେଖିବ ସେ ସବୁ ନେଳି କଲର ହେଇଯିବ। କାରଣ କ୍ଷାରିୟଟା ଏଠି ନେଳି କଲର କରିଦବ ହଳଦୀକୁ। ଏ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଲାଲ କଲର କରିଦବ, ହଳଦିଆରୁ ଲାଲ କଲର କରିଦବ। ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ସେ ଦେଇଛି କଣ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ରଖି ସେଥିରେ କଣ ମିଶାଅ, କମ ପାଣି ମିଶେଇ କମ ପାଣି ମିଶେଇ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କର। ସେଥିରେ କଣ କର, ଗୋଟେ କାଗଜକୁ ହଳଦୀ ପେଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ଭଳି ବୁଡାଇ ରଖ। ତାପରେ କଣ କର, କାଗଜକୁ ବାହାରେ ଶୁକାଅ। ତାପରେ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଟିରେ ପରିଣତ କର। ତାପରେ ହଳଦୀ କାଗଜ ପଟି କର ହଳଦୀକୁ ନେଇକି। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକେଇବ, ସାବୁନ ପାଣି ପକେଇବ, ଅଁଳା ରସ ପକେଇବ। ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ, ହଳଦୀ କାଗଜକୁ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅମ୍ଳୀୟ ଆଉ ଯୋଉ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଠି କହୁଥିଲି ମୋ ଧଳା ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ତରକାରୀ ଦାଗ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖିଲି, ଏହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାର କାରଣ ଜାଣିଲି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ତଥ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ମନେ ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କଣ କହିଲି, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ତଥ୍ୟ। ହଳଦୀ ସବୁଜ ମସଲା ଭଳି କାହିଁକି, ହଳଦୀକୁ ସବୁଜ ମସଲା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ହଳଦୀ ହେଉଛି ଅଦା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଯାହାକି ଭାରତ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଖାଦ୍ୟର ରଙ୍ଗ, ସ୍ୱାଦ ଓ ମସଲା ପାଇଁ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହଳଦୀକୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ କେତେକ ପାରମ୍ପରିକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ପାଇଁ ହଳଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରାଯାଏ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହଳଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ତାର ଗୁରୁଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ କଣ କଲା, ଗୋଟେ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡ ତିଆରି କଲା। ସେ କଣ କଲା, ହଳଦୀକୁ କଣ କଲା, ପାଣି କରିଦେଇକି କାଗଜ ଉପରେ ଲେପ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଲା। ତାପରେ କଣ କଲା, ସାବୁନ ପାଣିକି ରଖିକି ସାବୁନ ପାଣିରେ ଶୁଖେଇକି କଣ କଲା, ଲେଖି ଲେଖି ନାଲି ସାବୁନ ପାଣିକି କଣ କଲା, ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ସାବୁନ ପାଣି କରିଦେଲା ବା ଗିନାରେ ସାବୁନ ପାଣି କରିଦେଲା। ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ସାବୁନ ପାଣି କରିକି କଣ କଲା, ବା ଗୋଟେ ଖରିଗା ଯୋଉ ଡିଆସିଲି ଖୋଳା ବା ଗୋଟେ ତୁଳି ମାନଙ୍କରେ ସାବୁନ ପାଣି ଟିକେ ଫେଣ ଆଣିକି ହଳଦିଆ କାଗଜ ଉପରେ ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିଲା। ତାପରେ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ସେ ନାଲି କଲର ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ, ଆଉ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅମ୍ଳୀୟ ବା କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଇଲେ ତାର ଗନ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ବା ତାର କଣ ସ୍ମେଲରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡିକୁ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ବା ଓଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ପ୍ରେଡିକ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଓଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ମାନେ କଣ, ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଦେଇଛି ଆମର କଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଜଣେ ଆଧୁନିକ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି ପରିଚିତ। ସେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବା ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ ଆମେରିକାରେ ଗବେଷଣା କରି ଡକ୍ଟରେଟ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ଲାଗୁଥିଲା।
ତାପରେ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ। ଭାରତର ଉଚ୍ଚତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। 1901 ମସିହାରେ ସେ ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଣ କଲେ, ଗବେଷଣା କରି ଗୋଟେ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ, ଗୋଟେ ମେଡିସିନ କାରଖାନା ବା ମେଡିସିନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେ ତିଆରି କଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଦୃଢ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ସେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଇତିହାସ ଲେଖି ପୁରାତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆଧୁନିକ ଜନସମାଜରେ ପ୍ରଚାରକ କଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାୟ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ମଧ୍ୟ। ସେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅମ୍ଳ ପଦାର୍ଥ ସହିତ କ୍ଷାର ପଦାର୍ଥ ମିଶିଲେ କଣ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖୁଛି, ଅମ୍ଳ ପ୍ଲସ କ୍ଷାର ହେଇଯିବ କଣ, ମନେ ରଖିବ ଅମ୍ଳ ମିଶାଣ କ୍ଷାର, ମାନେ ଅମ୍ଳ ସହିତ କ୍ଷାର ଆଡ କଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଲବଣ ପ୍ଲସ ଜଳ, ଲବଣ ପ୍ଲସ ଜଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଣ ହବ, ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ରିଆକ୍ସନ। ଅମ୍ଳ ପ୍ଲସ କ୍ଷାର ମିଶିଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଲବଣ ପ୍ଲସ ଜଳ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, ବୋର ଲାଗିବନି। ବିଜ୍ଞାନ ପଢିଲେ ପିଲାମାନେ ବୋର କଣ କିଛି ଲାଗିବନି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆରମ୍ଭରେ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ନୀଳ ଲିଟମସ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଗଲା। ଦ୍ରବଣ ମାନେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରବଣ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଲା। ପୁଣି ଚୂନ ପାଣି ମିଶାଇଲେ ଦ୍ରବଣ ରଙ୍ଗ ଯୋଉ କଲର ଲାଲରୁ ପୁଣି ନୀଳ ହେଇଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଅମ୍ଳୀୟ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଲା, ପୁଣି ଚୂନ ପାଣି ପରିମାଣ ହେଇଗଲେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ, କ୍ଷାରୀୟ ହେଇଯିବ। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଯିବ, କ୍ଷାରୀୟ ହେଇକି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯିବ। ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା କଣ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣ ଆଦୌ ଅମ୍ଳୀୟ ନଥିଲା ବା ଚୂନ ପାଣି ମିଶାଇବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ କଣ, ଅମ୍ଳଟା ପ୍ରଶମିତ ହେଇଗଲା। କଣ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଶମିତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ବା ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ରିଆକ୍ସନ। ଯଦି ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମିଶାଯାଏ, ତେବେ ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବଣଟି ପ୍ରକୃତି ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହେଁ କି କ୍ଷାରୀୟ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖ, ଯଦି ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣକୁ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ମିଶାଯାଏ, ପୁଣି କ୍ଷାରୀୟକୁ ପୁଣି ଅମ୍ଳୀୟରେ ମିଶାଗଲା, ସେ କଣ ହବ, ଅମ୍ଳୀୟ ହବନି କି କ୍ଷାରୀୟ ହବନି, ସେ କଣ ହେଇଯିବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯିବ। ଉକ୍ତ ଦ୍ରବଣକୁ ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣ ବା ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଣ ଦେଇଛି, ଲୌହ ଆଉ ଜଳ ଆଉ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାର ମିଶି ଗଲେ, ଆଉ ତାପ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ରିଆକ୍ସନ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମର ଏସିଡିଟି ହେଇଯାଉଛି ବା ଯେତେବେଳେ ତମ ପେଟରେ କହୁଛ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି, ତମେ ଇନୋ ପିଇ ଦଉଛ। ଇନୋ କାହିଁକି ପିଉଛ, ଇନୋ ହଉଛି ଆମର କଣ, ଗୋଟେ ବେଶ। ସିଏ ଅମ୍ଳ ସହିତ ମିଶିକି ପ୍ରଶମନୀକରଣ କରିଦବା, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରିଦବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଦେଖ ଉଦାହରଣରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିଦବା। ସେ ଦେଇଛି, କୀର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କଣ କରୁଥିଲା, ବଗିଚାରେ ବସିଥିଲା। ବଗିଚାରେ ବସିଲା ପରେ ତାକୁ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି କଣ କରିଛି, କାମୁଡି ଦେଇଛି। ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡିଲା ପରେ ତାକୁ କଣ ହେଲା, ଏଇ ଜାଗାଟା ତାର କଣ ହେଲା, ଯୋଉ କାମୁଡିଲା ବେଳେ ଜାଗାଟା କଣ ହେଲା, ଫୁଲିଗଲା। ଫୁଲି ଯାଇକି ଜାଗାଟା ବିନ୍ଧା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା, ତତ୍କ୍ଷଣାତ କଣ କଲା, ବେକିଂ ସୋଡା ବଢିଦେଲା। କାରଣ ପିମ୍ପୁଡି ଶୁଣ୍ଢରେ ଅଛି କଣ, ଫର୍ମିକ ଏସିଡ। ଫର୍ମିକ ଏସିଡ ଯେହେତୁ ସେ ଛାଡିଦେଲା, ତେଣୁକରି କଣ ସେ ତାପରେ କଣ କଲା, ବେକିଂ ସୋଡା ଘଷିବା ଫଳରେ ଅମ୍ଳ ପ୍ରବାହକୁ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ବା ପ୍ରଶମନୀକରଣ କରିଦେଲା। ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ମାଟିରେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ହଁ ମାଟିରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଛି, ଆମେ ସାର ଯୋଉ କ୍ଷାରୀୟ ସାର ଯୋଉଗୁରା ମାନେ ଯୋଉ ଇଏ ଅଧିକା ଅଛି, କ୍ଷାରକ ଯୋଉ ସାରରେ ଅଧିକା ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପକେଇଦେଲେ ସେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯାଉଛି। ମାଟିର ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା, କୃଷକ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ରିଆକ୍ସନର ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଗଛ ଭଲ ବଢିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଚୂନ ମିଶାଇ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ପିଲାମାନେ କଣ ମିଶାଅ, ଚୂନ। କାରଣ ଚୂନ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ, କ୍ଷାରକ। ଦେଖ, ଗୋଟେ କୃଷକଟି ଚୂନ ମିଶାଉଛି। ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିକା କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜୈବିକ ଖତ ବା ଗଛର ପତ୍ରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ କମ୍ପୋଷ୍ଟକୁ ସେ ମାଟିରେ ମିଶାଇବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଥିଲେ କଣ ମିଶାଇବା, ଚୂନ ମିଶାଇବା। କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥିଲେ କଣ ମିଶାଇବା, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବା ଖତକୁ ମିଶାଇବା। ଯେଉଁ ସବୁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ଏହା ତାପକୁ ହ୍ରାସ କରି କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣକୁ ହ୍ରାସ ବା ନିରପେକ୍ଷ କରିଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ନିରପେକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତଥାପି ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ବଢୁଥିବା ଗଛ ରୁଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ତମେ ଯଦି କହିବ ସାର୍ ଆମର ତ ମାଟି ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହେଁ କି କ୍ଷାରୀୟ ନୁହଁ, ନିରପେକ୍ଷ, ହଁ, ତମର ତାହେଲେ ଗଛ କାହିଁକି ବଢୁନି, ତମ ଗଛରେ ପୋଷକର ଅଭାବ। ତାପରେ ପରିସ୍ଥିତି 3 କଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲେ, ଅଶ୍ୱିନୀ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଅଶ୍ୱିନୀର ସାଙ୍ଗ ମାନସର ଘର। ମାନସ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଦେଖ ଅଶ୍ୱିନୀ, ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ହ୍ରଦରେ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର କାରଣ କଣ? ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଯୋଉ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ହ୍ରଦରେ ମିଶିକି
ପାଣି କୁ କଣ କରିଦଉଛି, ଅମ୍ଳୀୟ କରିଦଉଛି। ଅମ୍ଳୀୟ କଲେ ମାଛ ଆଉ ନିରାପଦରେ ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କଣ, ଆବର୍ଜନା ଗୁଡିକୁ ହ୍ରଦକୁ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡିକୁ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ନିରପେକ୍ଷ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କରିକି ଛାଡିବା ଉଚିତ। ବଢିଆ ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆହେଇଛି, ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପଢା ହଉଛି। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ, ଆସ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି। କଣ, ମହେଶ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଧରିଥିବା ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସିଞ୍ଚନ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି, ବିସ୍ମୟକର ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ସ୍ଵାଗତ ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପେପରରେ। ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଏପରି ହଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଦେଖ, ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ସେ କଣ କରିଛି, ଆଗ କଣ କରିଛି, ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଦେଇଛି ବିସ୍ମୟକର ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ସ୍ଵାଗତ, ଓଡିଆରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ କଣ କରିଛି, ସେ ହଳଦୀ ପାଣି ଧରିକି ତା ଉପରକୁ ଛାଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଛି, ହଳଦୀ ପାଣି ଛାଟିବା ଫଳରେ କ୍ଷାରଟା ରିଆକ୍ସନ ହେଇକି କଣ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଲାଲି ରେଡ କଲର କରି ଦେଇଛି। ସେଇ ଆମର କଣ, ସାବୁନ ପାଣି ଟାକୁ କଣ ନାଲି କଲର କରିଦେଲା, ବା କ୍ଷାରକୁ ସେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଦେଲା। ତେଣୁକରି କ୍ଷାରକୁ ସେ ସୂଚକ ଭାବରେ, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ। ତାପରେ କଣ ପିଲାମାନେ, ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ଟିକେ ମିନିଟ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ, ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ କହିଲି, ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଯାହା ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତିନିଟା ଟାଇପରେ ବିଭକ୍ତ କରାପାରିବ, ଏସିଡ, ବେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ, ନିରପେକ୍ଷ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ। ତାପରେ ହଉଛି ଲାଇକେନ, ଲାଲ ଗୋଲାପ, ନାଲି ମନ୍ଦାର, ଗୋଲାପ, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କୋବି, ହଳଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ରସ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଇତ୍ୟାଦିର ରସ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ କି କ୍ଷାରୀୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଲାପ ଜଳକୁ କହିଲି ଛେଚିକି ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ଏସିଡ କି ବେସ୍ ବୋଲି, ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡି ଦେଲେ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଥିଲା, ନୀଳ କଲର ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏସିଡ। ତାପରେ ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗ ସୂଚାଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଆଉ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟା ବୋଥ ଅମ୍ଳୀୟ ଆଉ କ୍ଷାରକକୁ ସୂଚାଇ ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୂଚାଇ ଆଉ କୋଉଟା ଅମ୍ଳ କୋଉଟା କ୍ଷାରକ ବୋଲି, ତାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ, ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଅମ୍ଳଟା ନୀଳ ଲିଟମସ କୁ ନାଲି କରିଦବ, କ୍ଷାରଟା ଲାଲ ଲିଟମସ କୁ ନୀଳ କରିଦବ। ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ତମକୁ ଲେମ୍ବୁକୁ ଦେଇଥିଲି, ଲେମ୍ବୁ ହଉଛି କଣ, ଅମ୍ଳୀୟ ବା ଆମ୍ବିଳା ଲାଗେ। ଲେମ୍ବୁଟା କଣ, ନୀଳକୁ ନାଲି କରିବ, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ କଲରଟା ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ହଉଛି ନୀଳ, ତେଣୁକରି ନୀଳକୁ ନାଲି କରିବ। ତାପରେ କ୍ଷାରକ ମାନେ ଲାଇବୟ ସାବୁନ କହିଲି ନାଲି କଲର, ସେ କଣ କରିବ, ନାଲିକୁ ନୀଳ କରିବ। ଲାଲ ଗୋଲାପର ରସ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ, କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଆମେ କହିଥିଲି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ, ହଳଦୀର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଳଦୀ ସହିତ ସଦାବେଳେ କ୍ଷାରକଟା ରିଆକ୍ସନ କରିବ, କିନ୍ତୁ କଣ ରିଆକ୍ସନ କରିପାରେନି, ଅମ୍ଳୀୟ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ ରିଆକ୍ସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲବଣ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ତାପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ରିଆକ୍ସନ, ବା କଣ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଦିଟା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦିଆହେଇଛି ନାଲି ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡିଲା, ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରିକ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରତିକାର, ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳର ଆବର୍ଜନା ଇତ୍ୟାଦି ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ନିରପେକ୍ଷୀକରଣ ଦ୍ଵାରା ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ବା ସଲ୍ଭ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯାହାକି ଆମେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର କଟ ପଢିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ଆସ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏକ ଦ୍ରବଣ ଲାଲ ଲିଟମସକୁ ନୀଳ କରେ, ନିମ୍ନସ୍ଥ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଅଧିକ ମିଶାଇଲେ ଲିଟମସ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ପୁଣି ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଗ ଦେଖ, ଲାଲ ଲିଟମସକୁ ନୀଳ କରେ, ସେଇଟା କଣ ହେଇଯିବ, କ୍ଷାରକ। ସେ କଣ ପୁଣି ମିଶାଇଲେ, କେଉଁ ଦ୍ରବଣ ଅଧିକ ମିଶାଇଲେ ଲିଟମସ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ପୁଣି ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। ରେଡ କୁ ସେ କଣ କରିଥବ, ନୀଳ କରିଥବ, ପୁଣି କଣ ମିଶାଇଲେ ସେ ପୁଣି କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କଣ ହେଇଯିବ, ଲାଲ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ, ଅମ୍ଳଟା ମିଶାଇଲେ ପୁଣି କଣ ହେଇଯିବ, ନୀଳଟା ପୁଣି ଲାଲ ହେଇଯିବ। କଣ ତାହେଲେ ଅମ୍ଳ ଅଛି, ଅମ୍ଳ ଅଛି କଣ, ଆମର ଭିନେଗାର ଟି ଅମ୍ଳ ଅଛି। ଚୂନ ପାଣି, ଖାଇବା ସୋଡା, ସାଧାରଣ ଲୁଣ ପାଣି, ଚୂନ ପାଣି ଖାଇବା ସୋଡା ହେଇଯିବ କ୍ଷାର ବା ବେଶ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୁଣ ପାଣି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବା ନିରପେକ୍ଷରେ ରହିବ। ପିଲାମାନେ, ଏକ ନମ୍ବରଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି, ଅମ୍ଳ ହବ, ଯାହା ନାଁ ହଉଛି କଣ, ଭିନେଗାର, ସିଏ ଆମର ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଅମ୍ଳ ମିଶାଇଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭିନେଗାର ଦେଇଛି, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ଭିନେଗାର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତୁମକୁ କ, ଖ, ଗ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଅଜଣା ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ, କିଏ ଅମ୍ଳୀୟ କିଏ କ୍ଷାରୀୟ କିଏ ନିରପେକ୍ଷ ଜାଣି ନାହ। ଦ୍ରବକ କରେ ଲାଲ ଲିଟମସ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲେ ତାହା ନୀଳ ହୁଏ।
ତାପରେ ଦ୍ରବକ ଖ ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁନ୍ଦା ହଳଦୀ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲେ ସେ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। ଲାଲ ଗୋଲାପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବଣକୁ ଗ ରେ ମିଶାଇଲେ ତାହା ସବୁଜ ହୁଏ। କ ଖ ଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅନୁମାନଟି ଠିକ୍? ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଠିକ୍ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କହୁଛି କେମିତି ତମେ ମାନେ ଜାଣିବ। ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟାକୁ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟରୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛି ସେ କ୍ଲିୟର କଟ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଦିଆଯାଇଛି କ ରେ ଲାଲ ଲିଟମସ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲେ ତାହା ନୀଳ ହୋଇଯାଏ। ନାଲିକୁ ନୀଳ କରିବା ମାନେ କଣ କ୍ଷାରିୟ। ତେଣୁକରି କଟା ଆମର କଣ କ୍ଷାରିୟ। କ୍ଷାରିୟ କୋଉଠି ଦେଇଛି ଦେଖ କ୍ଷାରିୟ ଦେଖ ଏଇ ଦିଟା ଅପସନ ଭିତରେ ଦେଇଛି। ସିରିଏଲି କ ଖ ଗ। ତେଣୁକରି ଫାଷ୍ଟ ଦିଟା ଅପସନ ହବନି କ ହବନି ଖ ହବନି। ଗ ଘ ର ଦେଖ ଦିଟାର କ ରେ କଣ ଅଛି କ୍ଷାରିୟ କ୍ଷାରିୟ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିଦବା। ତ ଏଇ ଦିଟା ହବ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ତାପରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ହଳଦୀ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ମିଶାଇଲେ ସେ ପୁଣି କୋଉ କଲର ହେଇଯାଉଛି ରେଡ କଲର ହେଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ବି କଣ ହେଇଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ବି ହେଇଯିବ କଣ କ୍ଷାରିୟ। କହିଥିଲି କ୍ଷାରିୟ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧେଇକି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଭେଜ ତରକାରୀ ଖାଇଦେଇକି ଆଉଛ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଦେଇକି ଭୋଜି ଖାଇଦେଇକି ଆଉଛ ଯେତେବେଳେ ତମ ମାମି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସାବୁନ ବା ତମର ସର୍ଫ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଦେଖିବ ସେ ଯୋଉଠି ଜାଗାରେ ହଳଦୀ ଭୋଜି ଲାଗିଥିବ ହଳଦୀର ପରିମାଣ ଅଧିକା ଥିବ ସେ ଟିକେ ରେଡ କଲର ବା ନାଲି କଲର ପଡିଯିବ। ତାପରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟା ବି କ୍ଷାରିୟ ହବ। ତାପରେ ଲାଲ ଗୋଲାପରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥକୁ ଦ୍ରବଣ ଗ ରେ ମିଶାଇଲେ ସବୁଜ ହେଇଯାଏ। ଲାଲକୁ ସିଏ କଣ କରେ ଗ ରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଲାଲ ଗୋଲାପର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ୍ରବଣ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ ସବୁଜ ହେଇଯାଏ। ସବୁଜ ହେଇଗଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ହବ ନାଲିକୁ ଯିଏ ନୀଳ କରିବ କଣ ହବ ଆଉ ନୀଳକୁ ଯିଏ ନାଲି କରିବା କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସବୁଜ ହେଇଗଲେ କଣ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ ସବୁଜ ହେଇଗଲେ ଗୋଲାପ ଦେଖ ଦେଖ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କ୍ଷାରକ କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳୀୟ ଲାଲ ଗୋଲାପ ରଙ୍ଗ ଅମ୍ଳୀୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗ କ୍ଷାରିୟ ଦ୍ରବଣକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଏ। ତେଣୁକରି ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ ଟା କଣ ହେଇଯିବ କ୍ଷାରିୟ। ସେ କ୍ଷାରିୟ ହେଇଥିବାରୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲ। ତେଣୁକରି ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କଣ ଘ ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ଘ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ୍ଲିୟର କଟ ତମକୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝେଇଲି। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ର କଣ ଦିଆହେଇଛି 2.13 2.14 2.15 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ରସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାଗଜପଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପାତ୍ରରେ ଦ୍ରବଣକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ନାମାଙ୍କିତ ଆମେ କରିବା। ଚିତ୍ର 2.13 14 15 ବାଉଦରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଆମର କଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଥିବ ବା ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଥିବ। ନାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ହଁ ଲାଲ ଲିଟମସ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ନାହିଁ। ଯୋଉ ରେଡ ଲିଟମସ ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳ ଲିଟମସ ପକେଇବାରୁ ସେ ଲାଲ ହେଇଗଲା। ହଳଦୀ ପାଣି ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ନାହିଁ। ଓହୋ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଅଲଗା 4 ନମ୍ବର ଅଲଗା। ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ଦ୍ରବଣ ଗୁଡିକୁ ନାମାଙ୍କିତ କର। କୋଉଟା କଣ ପିଲାମାନେ କଣ ମିଶା ହେଇଛି ଲାଲ ଗୋଲାପ ରସରୁ କାଗଜ ପଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ହଁ କୋଉଥିରେ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ କଲର ଦେଖ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାନି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ନିରପେକ୍ଷ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନିରପେକ୍ଷ। ଆଉ ପିଲାମାନେ କୋଉ କଲର ହେଇଗଲା ନୀଳ କଲର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ୍ଷାର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କଣ ଅମ୍ଳ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ହବ କ୍ଷାରକ ତାପରେ ନିରପେକ୍ଷ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଲାଷ୍ଟ ଟା କଣ ହେଇଯିବ ଅମ୍ଳ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିଦବା ବିଜ୍ଞାନ ଗାରରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଗାର ତମେ ମାନେ ଦେଖିଛ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲେ ନବମ ଦଶମରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥାଏ ଏବଂ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଥାଏ ପିପେଟ ବିଉରେଟ ଟେଷ୍ଟିବ ପିଲାମାନେ ସବୁ ତମେ ମାନେ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ ବେସ ସିଙ୍ଗଲ ଟାଇଟ୍ରେସନ ଡବଲ ଟାଇଟ୍ରେସନ ଏରା ପିଲାମାନେ ଅଛି ତମେ ସବୁ କରିବ। ତମେ କରିକି ସବୁ ବୁଝେଇ ସବୁ ଏସିଡ କଣ ବେସ କଣ ଆଉ ପିପେଟ କୋଉଥିରେ ପିପେଟିଂ କେମିତି କରିବ ବିଉରେଟ କୋଉଥିରେ ନବ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ସବୁ ତମ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଗାରରେ ଏକ ତରଳ ସବୁ ନମୁନା କଣ ଦିଆହେଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଲାଲ ଲିଟମସ ପକେଇବାରୁ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ଲାଲ କରିଦେଲା। ହଳଦୀ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିବ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ କି କ୍ଷାରିୟ ତମେ ମାନେ ଆଇଡିଆ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର। ଫାଷ୍ଟ କଣ ଦିଆହେଇଛି ନୀଳକୁ ନାଲି କଲା। ପିଲାମାନେ ନୀଳକୁ ନାଲି କଲା ମାନେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିବ ଅମ୍ଳୀୟ ହିଁ ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ଦିଆହେଇଛି ଲାଲ ଲିଟମସ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲାନି। ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ହଁ ଏଇଟା ଅମ୍ଳୀୟ ହେଲେ ଅମ୍ଳୀୟ ହଳଦୀ ପାଣିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେମ୍ବୁ ଯଦି ତମେ ଚୁପୁଡିବ ହଳଦୀରେ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ହବନି। ହେଲେ ସାବୁନ ପାଣି ପକେଇଦେଲେ ସେଟା ନାଲି କଲର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଲାଲ ଲିଟମସର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ଅମ୍ଳୀୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅମ୍ଳୀୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଦେଖିଦବା ଲିପିକା ଆଖି ବୁଜି ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅମ୍ଳୀୟ କି କ୍ଷାରୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଅଜଣା ଦ୍ରବଣ ଦିଆଗଲା। ସେ ଦ୍ରବଣ ଦୁଇଟିର ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲିପିକା କି ସୂଚକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଓ କାହିଁକି। ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା ଆଖି ବୁଝିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ କଣ କଣ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ସେ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ବା ଓଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର
କରିବ। ତାପରେ କଣ ଦିଆହେଇଛି 6 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ, କାରଣ ଯଦି ସେ ଏରା ବ୍ୟବହାର କଲା ସେ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଖି ବୁଜିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତା। ହଁ, ଦିଟା ଟେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଖିକି ଜାଣିପାରିବ, ଯଦି ଚାଖି ହଉଥିବ, ଯଦି ସାର୍ କହିଥିବେ ଚାଖିବାକୁ ବା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଜାଣିବାକୁ, ସେ ଚାଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଯୋଉ ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ ଓଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ, ଓଲଫ୍ୟାକ୍ଟୋରୀ ବା ଚାଖିକି ସେ ଜାଣି ପାରିବ। ଯଦି ଚାଖିକି ଖଟା ଲାଗିଲା ଅମ୍ଳ, ଯଦି ଟିକେ କ୍ଷାରିଆ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଯୋଉ କ୍ଷାରକ ଚାଖିକି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହବ। ତେବେ 6 ନମ୍ବର ହେଇଛି ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରେ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ତୁମ ଧଳା କାଗଜରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତୁମେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ଏଥିପାଇଁ କଣ ରଖିବ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଯୋଜନ ରଖି ଲେଖାର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ତିଆରି କର। ପିଲାମାନେ ତମେ ହଳଦୀ ନେଇଯିବ ଆଉ ସାବୁନ ପାଣି ନେଇଯିବ, ଯେମିତି କହିଥିଲି ଏମିତି କରିବ। ଆଗ କଣ କରିବ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କାଗଜରେ ହଳଦୀ ବୋଳିକି କଣ କରିବ, ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦବ। ତାପରେ ସାବୁନ ପାଣିରେ ତା ଉପରେ ଯାହା ଲେଖିବ, ତାପରେ ଖରା କିଛି ସମୟ ଶୋଇଦବ, ସେ ସବୁ ନାଲି କଲର ହେଇଯିବ ଯାହା ଲେଖିଥବ ଆଉ। ତାପରେ ଯାଇଛି କଣ, ଅଙ୍ଗୁର ରସ ସହିତ ଲାଲ ଗୋଲାପ ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଗଲା, ମିଶ୍ରଣଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ଯଦି ସେ ମିଶ୍ରଣରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶାଯାଏ ତେବେ କଣ ହବ, ଉତ୍ତର ଯଥାର୍ଥ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଅଙ୍ଗୁର ରସ ସହିତ ଲାଲ ଗୋଲାପ ସଂଗୃହୀତ ମିଶାଗଲା, ମିଶ୍ରଣଟି ଲାଲ ହେଇଗଲା। ଲାଲ ଗୋଲାପ ଯଦି ମିଶାଗଲା ଯୋଉଥିରେ ଲାଲ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଅମ୍ଳୀୟ। ଅମ୍ଳୀୟ। ପୁଣି ଅମ୍ଳୀୟ ସହିତ ଯଦି କ୍ଷାରୀୟ ମିଶାଗଲା, ସିଏ କଣ ହେଇଗଲା, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶାଗଲା, ତେବେ ସେ କଣ ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରଶମନୀକରଣ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶମନ ହେଇଯିବ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯିବ, ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ, ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଯିବ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରେସନ, ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯିବ। ଅମ୍ଳ ପ୍ଲସ କ୍ଷାର, ଲବଣ ପ୍ଲସ ଜଳ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସେ ହେଇଯିବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦିଆହେଇଛି କଣ, କମଳ ରସ ବ୍ୟବହାର କରି ଜ୍ୟୋତି ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଈ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲା। ବାର୍ତ୍ତାଟି ପଢିବା ପରେ ଜ୍ୟୋତି ତା ଆଈକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? କେଉଁ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରି ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଢି ହେବ। ମାନେ କମଳା ରସ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲା। କମଳା ରସରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ଅଛି, ଏସିଡ ମାନେ କଣ, ଅମ୍ଳ। ତେଣୁକରି ଅମ୍ଳ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପଠେଇଛି, ସେ ଅମ୍ଳକୁ କେମିତି ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପଢାଇବ, କିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ପଢି ହେବ। ପିଲାମାନେ ଅମ୍ଳ ହଉଛି କଣ, ଆମର ଏସିଡ। ତେଣୁକରି ସେ କଣ କରିବ, ଏସିଡ ରେ କଣ ମିଶେଇ ଦବ, ଅମ୍ଳଟା କଣ କରିବ, ଯୋଉ ନାଲି କଲର କୁ କଣ କରିବ, ନୀଳ କଲର ଏ ଯୋଉ ଅମ୍ଳଟା ନୀଳକୁ ନାଲି କରିଦବ। ତେଣୁକରି ସେ କଣ, ଲିଟମସ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ କଲର ହେଇଯିବ, ତାପରେ ସେ ତା ଆଈ ପଢି ପାରିବେ। ସେ କୋଉ ରଙ୍ଗର, ସେ କୋଉ ଲିଟମସ ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ, ସେ ନୀଳ ଲିଟମସ ପକେଇଲେ ସେ ନାଲି କଲର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଉଦାହରଣ ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ, ଲିଟମସ। ଲିଟମସ ପିଲାମାନେ ଦି ପ୍ରକାରରେ ମିଳିଥାଏ, ତମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ପଢଉଥିଲି କ୍ଲିୟର କଟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦ୍ରବଣ ଆକାରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଟମସ ପେପର ବା କାଗଜ ଆକାରରେ। କାଗଜ ଆକାରରେ କେମିତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଲାଇକେନ ଜାତୀୟ ଶୈବାଳକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କରାଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। 9 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି କଣ, ତୁମେ ଭିନେଗାର, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ବା ଚିନି ଦ୍ରବଣ, ଏହି ତିନୋଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଯିବ। କେବଳ ହଳଦୀ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ସେହି ତିନୋଟି ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ କି? ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ପିଲାମାନେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଯଦି କରିପାରିବା କେବଳ ଖାଇବା ସୋଢାର କରିହେବ, କାରଣ ହଳଦିଆ କାଗଜ କେବଳ କଣ କରେ, କେବଳ ଯୋଉଟା ବେଶ ବା ଯୋଉଟା କ୍ଷାର ତାକୁ କେବଳ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଥାଏ, ଭିନେଗାର କୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବା ଚିନିର ଦ୍ରବଣ ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବା ନିରପେକ୍ଷକୁ ସିଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ତାହେଲେ କଣ କରିବା, କେବଳ ଖାଇବା ସୋଢାରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି ଆମର ଦେଖିଦବା, ଲାଲ ଗୋଲାପରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକ ତରଳ ଏକ୍ସ ରେ ମିଶାଇଲେ ତରଳ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହୁଏ। କହିଲ, ଲାଲ ଗୋଲାପର ପ୍ରସ୍ତୁତକୁ ଏକ ତରଳ ଏକ୍ସ ରେ ମିଶାଇଲେ ତରଳ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କଣ, ତରଳର ପ୍ରକୃତି କଣ, କ୍ଷାରକ। କ୍ଷାରକ ବା କ୍ଷାର। ସେ ତରଳରେ ଅଧିକ ଅଁଳା ରସ ମିଶାଇଲେ କଣ ହବ, କ୍ଷାରକରେ ଅଧିକ ଅଁଳ ରସ ମିଶାଇଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଅଧିକ ଅମ୍ଳ ରସ। ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଅମ୍ଳ ରସ ମିଶାଇଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯିବ, ବା ଅଧିକ ମିଶାଇଲେ ସେ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇପାରିବ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ବା ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଯିବ। ନିରପେକ୍ଷ ହେଇଯିବ ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରବାହ ଚିତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଏକ ବଗିଚାରେ କେତୋଟି ରୁଗ୍ଣ ଗଛ ଥିବାର କଳ୍ପନା କର। ତାପରେ ଦେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି କଣ ହୋଇଥିବ। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି କଣ ହେଇଥିବ, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି କଣ ହେଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି କ୍ଷାରୀୟ ହୋଇଥିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦବ ଅମ୍ଳୀୟ, ଏଠି ଲେଖିଦବ କ୍ଷାରୀୟ। ତାହେଲେ এই ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ କେଉଁ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଅମ୍ଳୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରିବ, କ୍ଷାରୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କର କହିଥିଲି, ଏଇଟା ହିଁ ବିଷୟ ଭିତ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରତିକାରକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇପାରିବ, ଚୂନ ଦ୍ୱାରା। ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ କଣ ମିଶାଯିବ, ଚୂନ। ଚୂନ ମିଶାଯିବ। କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଇଏ କରାଯାଇପାରିବ, ଗୋବର, ଏ ଯୋଉ ଖତ, ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ, ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସାର, ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇ
ପାରିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିବା, ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିବା କଣ ଦେଇଛି, ଅମ୍ଳାନ ଥରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ବା ମାର୍ବଲ ଉପରେ ଭିନେଗାର ପକାଇଦେଲା, ଦେଖିଲା ଭୁରୁ ଭୁରୁ ହୋଇ ଫୋଟକା ବାହାରୁଛି। ପୁଣି ସେ କିଛି ସାବୁନ ପାଣି ନେଇ ଆଉ ଏକ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ବା ମାର୍ବଲ ଉପରେ ପକାଇଲା, ଦେଖିଲା କିଛି ଭୁରୁ ଭୁରୁ କରି ଫୋଟକା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ହଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲା ଏଥର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଫୋଟକା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଭାଇଟା ଅସିତ କହୁଥିଲା ମାର୍ବଲ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଭିନେଗାର ପକାଇଲେ କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଭିନେଗାର ପକାଇଲେ କାହିଁକି ଫୋଟକା ବାହାରିଲା, ସାବୁନ ଦ୍ରାବଣ ପକାଇଲେ କାହିଁକି ଫୋଟକା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ମାର୍ବଲ ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଟିକେ ମିଶିକି ଥାଏ କଣ, ଯୋଉ କଣ ମିଶିଲା, ଭିନେଗାର ନା। ଭିନେଗାର ହଉଛି ଆମର କଣ, ଭିନେଗାର ହଉଛି ଏସିଡ। ମାର୍ବଲ ଖୋଳ ଓଡିଆ ହଉଛି କଣ, ଚୂନ ପଥର। ଚୂନ ପଥର, ଚୂନ ପଥର ମାନେ ଏଇଟା କଣ, ବେଶ ହେଇଥିବ, କ୍ଷାର ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ ଟା ବେଶ ସାଙ୍ଗରେ ରିଆକ୍ସନ କରିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ, ଲବଣ ପ୍ଲସ ଜଳ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ, ତେଣୁ ସେ ରିଆକ୍ସନ କରିକି ଭୁରୁ ଭୁରୁ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ସାବୁନ ପାଣିରେ ପକେଇଲା, ବେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିନେଗାର ପକେଇଲେ କାହିଁକି ଫୋଟକା ବାହାରିଲା, ସାବୁନ ଦ୍ରାବଣ ପକେଇଲେ କାହିଁକି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଚୂନ ପଥର ସେ ହଉଛି କଣ, ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳାନ ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ବା ମାର୍ବଲ ଉପରେ ଭିନେଗାର ପକାଇଦେଲା। ହଁ ମାର୍ବଲ ଉପରେ, ପିଲାମାନେ ବେଶ ଉପରେ ସେ ପକେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସାବୁନ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଥର ବିଷୟଟି ସଜାଇଛି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ତମାନେ କରିପାରିବ। ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ରଙ୍ଗୋଲି ସୃଷ୍ଟି କର, ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ, ଜଳୀୟ ଲବଣ, ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ, କ୍ଷାରୀୟ ନିରପେକ୍ଷ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ନଦୀ ଜଳ, ପୋଖରୀ ଜଳ, ନଳକୂପ ଜଳ ନେଇ ତମେ ଲିଟମସ ପେପରରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପିଏଚ ସ୍କେଲ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତମେ ବଡ ହେଲେ ପଢିବ। ପିଏଚ ସ୍କେଲ ବିଷୟରେ ପଢିବ, 1 ରୁ 14 ଯାଏଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ପିଲାମାନେ 7 ଟା ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, 7 ରୁ 14 ହେଇଗଲେ କ୍ଷାରୀୟ, 1 ରୁ 7 ହେଇଗଲେ ଅମ୍ଳୀୟ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବଡ ହେଲେ କ୍ଲିୟର କଟ ପଢିବ, କ୍ଲାସ 10 ରେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏଥର ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଲବଣ ବିଷୟଟି ପିଲାମାନେ ସରିଯାଇଛି ସହିତ ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କମେଣ୍ଟ କରିବ ପିଲାମାନେ କୋଉ ପାର୍ଟଟା ବୁଝିଗଲା ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପିଲାମାନେ ରଖିଦବ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଅ। ଏବଂ ୟା ପରେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ଆଣିବା, ଆମେ ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଦର୍ଶେଇବ କୋଉ ଭିଡିଓଟା ୟା ପରେ ଆଣିବା। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଯୋଉମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବା ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ। ୟା ପରେ କୋଉ ବିଷୟ ଆଣିବା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କହିବ।